पाकिस्तान रे सांघातिक इमरान झड़ यही मात्रा बहुची जे पाकिस्तान रे विभिन्न स्थान कोठी चक्का जाम ब्रिज ब्लॉक करिसंती आंदोलनकारी पाकिस्तान रे इमरान को स्वास्थ्य को नहीं जमती संग्राम आरंभ हो जाइछि। राजा रास्ता को लेइछंती हजार हजार समर्थक। इस्लामाबाद रे 5 दिन धरी विक्षोभ जारी रही। पीटीआई रो कर्मी माने खैबर पख्तूनख्वा को संजोग करथिबा अटोक ब्रिज को ब्लॉक करिसंती। इस्लामाबाद रे संसद निकट रे धारणा देइछंती। सेपरी विरोधी मेंट तहरीके तहफुज ए आईन पाकिस्तान मध्य आंदोलन करुछि। इमरान को चिकित्सा पाई विशेषज्ञों को नियुक्त करिबा समस्तंकर मूल दाबी होइछि। सेपटे इमरान को भौणी भी सांघातिक अभियोग आणुछंती। कहिछंती भाई को जेल में हत्या करने को षड्यंत्र करुछंती। मुनीर आउ नकवी रास्तारू हटेइबाकू उभय योजना करुछंती। जेल में इमरान को अकलनीय दुर्व्यवहार प्रदर्शन करा जाउछि। इमरान को डाहण आखिर 85% दृष्टिशक्ति चली जाइथिबा मध्य से अभियोग करिछंती। या सब पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर एवं पीसीबी मुख्य मोहसिन नकवी मध्य धमक देउथिबा इमरान को भौणी कहिछंती। आ जो भली भाव में आम देखिले जे पाकिस्तान रे इमरान खान को जेमिति रखा जाइछि जने पूर्वतन प्रधानमंत्री ता सहित अंतर्जातीय स्तर जने क्रिकेटर सेइथिपाई अंतर्जातीय स्तर क्रिकेटर तांको पाई बाहरी थिले एवं से भितरे भारतर जमती सुनील गावस्कर हुंतु कपिल देव अजहरुद्दीन ये भली सपोर्ट करिसंती। जो सपोर्ट आधार रे गतकाली ठारू अंततः ये प्रसंगटी आहुरी तेजीबारे लागिछि और पाकिस्तान रे इमरान झड़र मात्रा बढ़िबारे लागिछि। आम आलोचना करबा से संपर्क में हम सहित अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टेन संजीव महापात्र जोड़ी। ग्रुप कैप्टेन महापात्र स्वागत करिबा आलोचना को। पाकिस्तान सरकार विशेष करी माने सीधा सड़क भाव में कहले जेहेतु सेठी सेनार बेसी कर्तृत्व रही था इमरान खान को नहीं जो मानक मन चिंता थी ता भितर सर्वाग्रे बोधवे मुनीर आसबे। मुनीर को बाद शहबाज शरीफ एवं अन्य माने मध्य चिंतित थाई पारंती। जो आशंकाटी से माने करुथिले जोंथिपाई इमरान को जेल ले पुरा जाइथिला एवं जेमती आपण गतकाली भी आलोचना करथिले जो दुईटी मामला तांको विरोध रही एमती गोटे बड़ बड़ विराट मामला नुहे जे इभली भाव में तांको व्यवहार करा जिवो। जो आशंका किंतु करुथिले सरकार एवं मुनीर करुथिले से आशंका वर्तमान बलवत्तर हेबाकू जाउछि जोथिपाई पाकिस्तान ने इमरान झड़ सांघातिक रूप नेलाणी। आज्ञा देखंतु पाकिस्तान एक्चुअली जो कहती माने बाघ पिठरे से बसछंती। जो बाघ पिठरे बसला पर बसी तो हो जाए किंतु बाघ पिठू केमिति ओल्हेइबे से बर्तमान ता जानि परनांती। तेणु वर्तमान कहबी माने मु कहूनी एटा विभिन्न इंटरनेशनल कमेंटेटर जो माने कि पाकिस्तान अफेयर्स उपरे बहुत दिन धरिक जड़ित अछंती एवं पाकिस्तान राजदूत थिले एवं भारतर मध्ये अनेक एक्सपर्ट अछंती जो माने कि पाकिस्तान राजनीति सहित प्रति ओतप्रोत भाव में जड़ित एवं ताकू बहुत तर्जमा करछंती। सेमानकर मत होछि एटा माने प्रकृत में गोटे देशर इमरान खान जी की वर्तमान सबुठ पपुलार तांको जेल रखाई अथच जो माने भोट पाइबा कथा नुहे बा जो माने को एक्चुअली 2024 मसीह भोट मिल नथिला से माने भोटर रिजल्ट को मैनिपुलेट करी आर्मी रो समर्थन रे वर्तमान शासन ने बसछंती। एवं एई आसिम मुनीर जहांकर कि वर्तमान राजनीति करिवार कोनोसी माने होय तो आर्मी चीफ रहिवार मद वैधानिकता नाही सी निजे चेष्टा करी सुप्रीम कोर्ट हो जज मानकर हो बा संविधान संशोधन करी हो प्रेशर पकईकरी एमिति देशर संविधान को मैनिपुलेट करिसेंती बा एंटायर सिस्टम को एमिति ऑर्केस्ट्रेट करिसेंती जे से वर्तमान 2030 पर्यंत आर्मी चीफ ही कहयो जाउछंती। तेणु आपण देखिबे जो शहबाज शरीफ आउ आसिम मुनीर वर्तमान उभयंकर ए जो मधुचंद्रिका बा पीएमएलएन आउ आसिम मुनीर को भितरे जो चलीची सेटा वर्तमान समग्र पाकिस्तान को धीरे धीरे आहुरी तळुकु इट इज टेकिंग पाकिस्तान टू न्यूअर लो एवरी डे। तेणु वर्तमान कोन हबो प्रेडिक्ट करबा बड़ा डिफिकल्ट कारण जे कोनसे मुहूर्त मध्ये एटा गोटे ज्वालामुखी भलिया हेई पिरी यार गोटे बड़ धरनर विस्फोरण हेई पारे। आ वर्तमान आसीबा इमरान कथा देखो इमरान खान होचंदी सबुठ पॉपुलर लीडर तांकरू मोर देन 40% वोट तांको मिलथिला किंतु जेहेतु तांकर बैट चिन्ह तांको प्रार्थी मानकु दिया जाय नथिला तेणु से गोटे दल भाव में प्रतिद्वंदिता करि पारलेनी एवं जहा फळे कि नेशनल असेंबली तांकर मेजॉरिटी मध्ये रहिलानी। तेणु अधिकांश तांको भितर वर्तमान स्वाधीन प्रार्थी भाव में अछंती। एक्चुअली देखिबा गले पीपीपी एवं शहबाज शरीफ माने तांको उभयंकर पार्टी संख्यागरिष्ठता नाही किंतु तांको आर्मी रो पूरा सपोर्ट अछि जेहेतु आसिम मुनीर तांको पूरा सपोर्ट दउचंती। एई इमरान खान जदी रही थाते बा पाई थाते प्रधानमंत्री भाव में ताले आसिम मुनीर हुए तो वर्तमान जेल थाते इंस्टेड ऑफ इमरान खान किंतु पाकिस्तान राजनीति सबुकाले एई भलिया।
ଆଉ ଖାଇବ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ତିନି ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହୁଁ। ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଯୋଉଥିରେ କି ସୋହେଲ ଆଫ୍ରିଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଇମରାନ ଖାଁଙ୍କର ପାର୍ଟି ପିଟିଆଇ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବରୁ ରାଉଲପିଣ୍ଡି କିମ୍ବା ଲାହୋରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱା ଉପରକୁ ମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ପେଶାୱାର ବା ସେଇ ରିଜିୟନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଇପାରୁନି ବା ରାଜରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଇମରାନଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମର୍ଥକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱାରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ତା କଥାଟି ମୁଁ କେବଳ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, ଯୋଉ ଆଶଙ୍କାଟି ମୁନିର କରୁଥିବେ, ଯୋଉ ଆଶଙ୍କାଟି ଶେହବାଜ ଶରୀଫ କରୁଥିବେ, ସେଇ ଆଶଙ୍କା ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବାସ୍ତବିକତାର ରୂପ ନେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆସୁଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରଶମିତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ପୁରା ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ମୁନିରଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ତେଣୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଇମରାନ ଖାଁଙ୍କର ଖାଦି ଯେମିତି ପୁଣି ଥରେ ନ ଆସୁ ତା ଉପରେ ସେ ଜୋର ଦେଇ ଆସୁଥିବେ ଏବଂ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେଉଥିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ଏଭଳି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନାହିଁ ତ, ଯେମିତି ବାଂଲାଦେଶରେ ନେପାଳରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିତି ପାକିସ୍ତାନରେ ହେବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। Exactly. Yes, correct, Mrunal. I will not be surprised if the same thing happens in Pakistan very soon. Sooner or later, we may find ମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସିମିଲାର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ବିଂ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ପାକିସ୍ତାନ ନାଓ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ନଟ୍ ଭେରି ଫାର୍ ଆୱେ। ଏବଂ ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ମତ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାପରେ ରହିଛି ସିନା, ବାଲୁଚିସ୍ତାନର କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ହାତରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ଯେ ଆର୍ମିର ଏତେ ବଡ଼ ହୋଲ୍ଡ ରହିଛି ଏବଂ ଶାହବାଜ ଶରୀଫ ନିଜର କୌଣସି ନିଜତ୍ୱ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। କାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭଲି ଯେ ଏତେ ଜଣ ଦେଶର ଗ୍ରେଟ୍ ଚାପେଲ, ୟାନ୍ ଚାପେଲ ମାନେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଥିଲେ, ଆମ ଭାରତର କପିଲ ଦେବ, ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ସମେତ ଇଂଲଣ୍ଡର ନାସର ହୁସେନ ଏବଂ ଡେଭିଡ୍ ଗ୍ରାଉର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତତଃ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବା କଥା ତାହା କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ତାହା କରୁନି। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ବୋଧେ 2079 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ସମୟରେ ମନେ ପଡୁନି, ସେତେବେଳେ ଦେଶ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ନେତାମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚିଠି। ସେ ସମୟରେ ବ୍ରେଜନେଭ ଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୁଷିଆର, ସେ ସମୟରେ ବୋଧେ ଥିଲେ ଆମର କାଜମି କାଟର ଥିଲେ ୟୁଏସ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସିଏ ବି ଲେଖିଥିଲେ। ପୋପ୍ ଜନ୍ ପଲ୍ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଇଭିନ୍ ସାଉଦି ଆରବର ଯେ କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ସିଏ ବି ଲେଖିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜେମ୍ସ କାଲାଗାନ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଲେଖିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଶାସକ ବର୍ଗ ସାମାନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଏକ୍ସ କ୍ରିକେଟର ମାନେ ଇମରାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଲାଇଭେଲି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯେତେ ବି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଅଥରିଟିଜ ମାନଙ୍କର ଦୟା ମାୟା କିମ୍ବା ମାନବିକତା ପ୍ରତି କୌଣସି ମୋହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ କଥା ଶୁଣିବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତାହା ନୁହେଁ। ଯୋଉ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଲେ, ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ବାଟ ଦେଖାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯିବ କି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜେନ୍ଜି ଭୟ ଆଉ ସ୍ଥିତି ସେତେବେଳର ନାହିଁ, ଏବେ ବଦଳିଲାଣି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରିଛୁ ଏବଂ ବହୁ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ସୂଚନା ଆସିଥାଏ ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଟିକକ ମିଳିବା କଥା ସେତିକ ମିଳୁନାହିଁ। ବେଲୁଚିସ୍ତାନ କଥା ଆମେ ଦେଖିଛେ କିଭଳି ଭାବରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୁନିର ଆମେରିକା ପଳାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ଗୁରୁତ୍ୱଟି ସେହି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିଥାଏ, ସେ କଥାଟି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ବି ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଯିବ ସେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠି ଜେନ୍ଜିଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଯାହା ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଡରରେ ଥିବ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଯେମିତି ନେପାଳ ଯେମିତି ବାଂଲାଦେଶରେ ହେଲା ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ନ ହେଉ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେମାନେ କରୁଥିବେ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖନ୍ତୁ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ରିପିଟ୍ସ ଇଟସେଲ୍ଫ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ନେପାଳ ବାଂଲାଦେଶ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟ ମାନେ ନିୟର ମେମୋରିରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ରୋମାନିଆରେ ଦେଖିଛେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଲିବିଆରେ ଦେଖିଛେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଇରାକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ। ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଜନସନ୍ତୋଷ ଥାଏ ଏହିସବୁ ଡିକ୍ଟେଟର ମାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବହେଳା କରିକି କେବଳ ନିଜର କ୍ଷମତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନତା କେମିତି ସଡନଲି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ରୀତିରେ ମାନେ ଶାସକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେତିକି
ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇମରାନ ଖାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟର ବେସ୍ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଜେନ୍ଜି ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ବୟସ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇମରାନଙ୍କର କନେକ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରିକି ଲାହୋରରେ, ଇସଲାମାବାଦରେ, କରାଚିରେ, ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱାରେ ତ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାହୋର, କରାଚି, ଇସଲାମାବାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ପଞ୍ଜାବରେ ହଉ ବା ସିନ୍ଧରେ ହଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଇମରାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲାଣି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଉ ଯଦି ଇମରାନ ଖାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ ସଡନଲି, ଅଥବା ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆଖି ପରେ ଜଣାପଡ଼େ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ପାକିସ୍ତାନର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣାୟତ୍ତ ହେବାର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା କହିହେବନି କେବେ ହେବ, କାହିଁକି ହେବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ ତାହେଲେ ପାକିସ୍ତାନରେ କିଛି ବି ହୋ ସକ୍ତା ହେ। ଏବଂ ଏଇ ଆସିମ ମୁନିର ବା ଶାହବାଜ ଶରୀଫ କେବଳ ଯେ ମାନେ ଜେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସେଲରେ ଇମରାନ ରହିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଗୋଟେ ପୋଏଟିକ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି ହେଇପାରେ ସେଇ ସେଲ୍କୁ କାଲି ବା ଆର ବର୍ଷ ଆମେ ଶାହବାଜ ଶରୀଫଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ସେଲ୍ରେ ରହିଥିବାର, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନର ଇତିହାସ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି ଏବଂ ଏଭଳି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଦେଶର ଜଣେ ପପୁଲାର ଲିଡରକୁ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନବିକତା ବିହୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଲିପ୍ତ ରଖିବେ ବା ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦେଇକି ରଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ମାନବିକ ସୁରକ୍ଷା ଯଦି ଦେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ନା କ'ଣ କେବେ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଆସିମ ମୁନିର ଭାବରେ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଦେଖୁଛେ ଇମ୍ରାନ ଝଡ଼ ବହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇଲେଣି, ଅସନ୍ତୋଷର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଇ ଚାଲିଲାଣି ଏବଂ ସେଇଭଳି ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ କିଭଳି ପୁରା ବିଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟର ମାନେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଥିଲେ, ଗତକାଲି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଶାସନକୁ ସେମାନେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ଅନ୍ତତଃ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତେଜିବାରେ ତାହା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରକୁ ନ ଆଣିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବିଷମ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନ୍ଜି ଭୟ ଭିତରେ ଘାରି ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ମୁନିର ହୁଅନ୍ତୁ, ଶହବାଜ ଶରୀଫ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତିତ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କାଟି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଆଶଙ୍କାଟି ହିଁ ବାସ୍ତବିକତାର ରୂପ ନେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାପାତ୍ର ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ।